नमस्ते शारदा देवी काश्मीर प्रवासिनी त्वामहं प्रार्थये नित्यं विद्यादानं च देहि मे. Hi, how are you students? This is Nagaraj HP, lecturer in accountancy, Vishwamanava PU College. In the previous videos, we used to discuss about the accounting for share capital. But in this video, we are going to be discussing about the next chapter in the part 2, that is second chapter. Issue and redemption of debentures. Okay, you all know that shares and debentures, it is a sources of funds to the any companies, isn't it? So if the any company is need to collect the capital from the public, then they are going to be issue the shares or they are going to be issue the debentures. In the sources of fund, debenture is also one of the fund which is going to be get by the company in order to run their company. Okay, so the redemption nothing but payback. Redemption nothing but what? Payback. Means if the company is going to be get the debentures amount from the public, they need to have the repayment of the debt. Debentures is going to be divided into two categories. That is debenture. It is originally derived from the Latin word debere. Debere nothing but borrow. Debere nothing but borrow. Means the company is going to be borrow the funds from the public. Okay, borrow means ಇಸ್ಕೊಂತಾರೆ. ಕಂಪನಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸಾಲನ ತಗೊಂತಾರೆ. ಯಾರಿಂದ ಸಾಲ ತಗೊಂತಾರೆ? ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇಂದ ಸಾಲ ತಗೊಂತಾರೆ. ಓಕೆ, ಆ ಸಾಲನ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇಂದ ತಗೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ಅದೇ ಪಬ್ಲಿಕ್ಕಿಗೆ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ರೀಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ರೀಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ರಿಡಂಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ರಿಡಂಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ಮತ್ತೆ ರಿಡಂಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್, ಇನ್ ದ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್, the debentures are going to be issued by the company generally for the sake of collecting cash or otherwise for the sake of non-cash. Okay, debentures na issue ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ two procedures ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು non cash ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು cash. Okay, if the any companies need to collect the cash amount from the public, okay, they are going to be issue the debentures for the sake of the cash. Okay, ದುಡ್ಡನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡೋದು, ಅದು ಒಂದ್ ಕೇಸ್. ಇನ್ನೊಂದು ಕೇಸ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಕ್ಯಾಶ್. ಓಕೆ, ನಾನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ if the any companies is going to be purchase the assets, okay, after purchasing the assets they need to make the payment of the asset money, isn't it? So for that, if the company is going to be have the deficit fund, okay, in that time the company is not going to be unable to make the payment of debt money, okay, which is going to be payable to the asset. Okay, in that time the company is going to be issue the debentures to the seller, okay, in respect of paying the amount. That is, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಏನಾದ್ರೂ ಅಸೆಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ಅವರು ಹಣನ ಕೊಡೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆ ಕಂಪನಿ ಹತ್ರ ಏನಾದ್ರೂ ಹಣ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಹಣನ ಕೊಡೋದ್ರ ಬದಲು ಅಸೆಟ್ ನ ಪರವಾಗಿ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡೋದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ನಾನ್ ಕ್ಯಾಶ್. ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಫ್ ದ ಕಂಪನಿ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ದ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ವರ್ತ್ rupees 1 lakh, ಓಕೆ, 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಆಫ್ಟರ್ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ದ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ವರ್ತ್ rupees 1 lakh, if the company is not able to make the payment of 1 lakh in the form of cash, ಅವ್ರ ಹತ್ರ 1 ಲಕ್ಷ ದುಡ್ಡನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದಲೇ ಇದ್ರೆ, ಅಂದ್ರೆ 1 ಲಕ್ಷ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡು ಇಲ್ದಲೇ ಇದ್ರೆ, ಅವಾಗ ಆ ವೆಂಡರ್ ಅಥವಾ ಸೆಲ್ಲರ್ ಆ ಸೆಲ್ಲರಿಗೆ 1 ಲಕ್ಷ ಕ್ಯಾಶ್ ಕೊಡೋ ಬದಲು ಅವ್ರೇನ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನ, ಆ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ನಾನ್ ಕ್ಯಾಶ್. ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು, ಒಂದು ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಸೇಕ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಂಡ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಸೇಕ್ ಆಫ್ ನಾನ್ ಕ್ಯಾಶ್. ನಾನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅಸೆಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಸೆಟ್ಸ್ ನ ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ದುಡ್ಡಿನ ಪರವಾಗಿ ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್.
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಡಂಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದೆ ರಿಡಂಪ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಪೇ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಲನ ಇಸ್ಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ಕಂಪನಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಪೇ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಪೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್ ದ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಪೇಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆನ್ ದ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಮೆಚುರಿಟಿ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ on the fixed maturity periods or it may be it is going to be paid on the installment wise okay installment wise or it may be the fixed maturity period or it may be it is going to be convertible into equities okay on this basis the debentures are going to be made redemption by the company in respect of the debenture holders then what exactly the debentures okay debenture is going to be originally derived from the Latin word that is deber deber nothing but borrow which company is going to be borrow the money from the public okay so that is why we are going to be have the debentures okay if the public is going to be paid the money to the company in respect of the debentures okay what is the returns which is going to be get by the shareholders nothing but debenture holders company is going to be pay the interest as the returns company is going to be pay the interest as the returns okay company ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಗೆ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಆ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಏನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಗೆ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಓಕೆ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಪೇಡ್ ಆನ್ ದ ಔಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಗೆ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇನ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಅನ್ನಾಗಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಬಟ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಗೆ ಏನ್ ರಿಟರ್ನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಓಕೆ ಇಫ್ ದ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಗೆಟ್ ದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಸ್ ರಿಟರ್ನ್ keep it in mind if the company is going to be in the position of profit or it may be in the position of loss okay in the both the case company is going to be make the payment of interest andre company loss ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯೋ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಲಾಭದಲ್ಲಿ ಇದೆಯೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ತಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಬಡ್ಡಿನ ಕಟ್ಟಲೇಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೂ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು ಡಿಬೆಂಚರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೂ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು ಡಿಬೆಂಚರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಆಗಿ ನಾವು ಡಿಬೆಂಚರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ನ ಒಂದು ಇದು ಓಕೆ ಸೊ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಗೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಅಕ್ನಾಲೆಜ್ಮೆಂಟ್ ಏನಾದ್ರು ಇರ್ಬೇಕಲ್ಲ ಇವಾಗ ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಈ ಕಂಪನಿಗೆ ಸೋ ಅಂಡ್ ಸೋ ಕಂಪನಿಗೆ ನಾನು ಸಾಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಲ ಕೊಟ್ಟಿರೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಥೆಂಟಿಕೇಟೆಡ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಪ್ರೂಫ್ ಬೇಕಲ್ವಾ ಅದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಬಾಂಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಓಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಬಾಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಅಕ್ನಾಲೆಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಡೆಟ್ bond is an acknowledgement of debt which is going to be given to the debenture holders okay bond is an acknowledgement of debt it is going to be given to debenture holders okay so this is the authenticated document in which every debenture holders is going to be get by the bond from the company okay so ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಒಂದು ಸಾಲ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇಂದ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಅವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಾಂಡ್ ಅನ್ನು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾರಿಗೆ ಬಾಂಡ್ ಅನ್ನು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ಆ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಾಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಅಫಿಷಿಯಲಿ which is going to be given by the company to the debenture holders. Now let us discuss about the difference between the bond and shares. Let us discuss about what are the differences between the shares and debentures.
shares. Now let us we start about the shares and debentures differences. That is a comparison between the what exactly the shares and what exactly the debentures. In the first one, difference basis is ownership. Keep it in mind, shareholders are the owners of the company. Shareholders are the owners of the company. But debenture holders, they are not owners, they are lenders. They are lenders. Why? Because they are going to be lenders means they are going to be lend the money to the company. Okay, means through the forms of loan. ಅಂದ್ರೆ ಲೆಂಡರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಲನ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು. ಅವರು ಸಾಲನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕಂಪನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು. ಓಕೆ, ಸಾಲನ ಕಂಪನಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಓನರ್ಸ್ ಆಗಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಏನಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಲೆಂಡರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್. ಸೊ ಓನರ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಯಾರು, ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್. ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಯಾರು, ಡಿಬೆಂಚರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್. So what of the amount which is going to be collected through the forms of shares, that is owned capital. ಅಂದ್ರೆ ಓನರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅದು ಓನಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಬಾರೋಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಅಯ್ಯೋ, ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಓನರ್ಸ್ ಯಾರು, ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್. ಲೆಂಡರ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಯಾರು, ಡಿಬೆಂಚರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಓನರ್ಸ್ ಇಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಹಣ ಅದು ಓನಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಲೆಂಡರ್ಸ್ ಇಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಹಣ ಅದು ಬಾರೋಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. Okay, so first one, basis of difference is under the shareholders. Shareholders are the owners of the company. And share capital is the owner capital. Shareholders are the owners of the company and the share capital is the owner capital. In the case of the debentures, debenture holders are the creditors of the company. Debenture holders are the creditors of the company and amount collected through the debentures is known as borrowed capital. Debenture holders are the creditors of the company and amount which collected by the company through the forms of debentures, that is we are going to be called as borrowed capital. This is borrowed capital and this is borrowed capital. ಅಂದ್ರೆ ಬಾರೋಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಲನ ತಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ, ಸಾಲ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾದ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಆಗಿ ಯಾರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ರಿಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Okay, after ownership as the basis of difference, the second one is returns. Okay, what is the return which is going to be get by the shareholders? Shareholders are going to be get the returns as dividend. That dividend it is going to be paid out of what? Profit. Okay, dividend it is an amount which is given to the shareholders through the forms of profit. Okay, profit in ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಅನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಯಾರಿಗೆ? ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್. ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ get the dividend as their returns out of profit.
See here, shareholders get the dividend as their returns, okay, out of profit. Keep it in mind. Only company is going to be earn the profit, then they are going to be issue the dividend, okay. If the company is in loss, keep it in mind, if the company is in loss, the company is never going to be give the dividend to the shareholders. ಅಂದ್ರೆ ಲಾಭ ಬಂದಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಅನ್ನ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಲಾಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಆ ಒಂದು ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಗೆ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ ಆದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಹಣ ಇರೋಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಅನ್ನ ಕೊಡೋ ಸಂದರ್ಭ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಇನ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಶೇರ್ಸ್. ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್, ಓಕೆ, debenture holders are get the interest as their returns whether company is in profit or loss. See, the debenture holders is going to be get the interest as the returns. Even the company is going to be in the loss or whether it is profit. It doesn't matter to the debenture holders. Why? Because the companies need to make the payment of interest. Whether the company is going to be profit or whether the company is going to be loss. Okay, so the company has to be make the payment of interest compulsory without having the any dues. Okay, whether the company is in profit or whether it is company is in loss. ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಈ ವರ್ಷ ನನಗೆ ಲಾಭ ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ಬರೀ ಲಾಸ್ ಇದೆ, ನಾನು ಬಡ್ಡಿ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಆಗಿಲ್ಲ ಕಂಪನಿ. ಕಂಪಲ್ಸರಿ ನೀನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನೀನು ಕಂಪನಿ ಲಾಭದಲ್ಲಿದೆಯೋ ಅಥವಾ ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯೋ ಅದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಡಿಬೆಂಚರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ತಪ್ಪಿಸಬಾರ್ದು. ಆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಯಾವಾಗ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಪಿರಿಯಾಡಿಕಲ್ ಬೇಸಿಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹಾಫ್ ಇಯರ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆನ್ಯುಯರ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಆ ತರ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆದ್ರೂ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ಲಾಸ್ ಆದ್ರೂ ಆಗಲಿ ಕಂಪನಿ ಕಂಪಲ್ಸರಿಯಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಪೇಡ್ whether company is in profit or whether the company is in loss on the basis of periodically, okay, quarterly, half yearly and annually. Okay, so this is the second one difference in case of the shares and debentures in respective of the returns. Okay, and next one is repayment. ರೀಪೇಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ. ಓಕೆ, ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಶೇರ್ಸ್, ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ existence of the company. See, shareholders are not going to be get the money during the existence of the company. ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಇವಾಗ ಶೇರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಆ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನಾದ್ರು ಶೇರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನನಗೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆ ಅಮೌಂಟ್ ನನಗೆ ವಾಪಸ್ ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪನಿಯವರು ನನಗೆ ಯಾವಾಗ ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನಾನು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಅಮೌಂಟ್ ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ಒಂದು ಸಪರೇಟ್ ಮಾತು. ಬಟ್ ಯೂಶಲಿ ನಾನು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದಲ್ಲೇ ನನಗೆ ಹಣ ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಕಂಪನಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಿಮಗೆ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಅಮೌಂಟ್ನ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಓನ್ಲಿ ವೆನ್ ದ ಕಂಪನಿ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ವೈಂಡ್ ಅಪ್. ಓಕೆ, ಕಂಪನಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಗಿವ್ ದ ಮನಿ ಟು ದ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ during the lifetime of the company. Okay, it is only going to be paid out only when the company is going to be in a winding position. Okay, so this is the repayment method in the case of the shares.
In the case of the debentures are going to be paid on the maturity period. Debentures are paid out on the maturity period. Okay, keep it in mind. Debenture holders is going to be get their money on the maturity period of the debentures. That is, if the company is going to be give the money, company is going to be receive the money from the debenture holders for a fixed maturity period. That is 1 year, 2 year, 5 years, or 4 years, like that. Okay. After the expiry of that period, okay, then the company is going to be make the payment of debentures to the debenture holders. Okay, that is why it is going to be paid out on the maturity period, or otherwise keep it in mind, debentures are going to be paid on the basis of installment method, that is lot method. Okay, debentures ಅನ್ನ ಇನ್ನ ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನ ಯಾವುದು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಾದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ಲಾಟ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತನಾದ್ರೂ ಕರಿತೀವಿ. ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಮೆಥಡ್ ಅಥವಾ ಲಾಟ್ ಮೆಥಡ್ ಮುಖಾಂತರನಾದ್ರೂ ನಾವು ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಾಪಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ನ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದರ್ವೈಸ್ debentures is going to be convertible into equities. Okay, on the basis of the converting with the debentures to the equities, then also the company is going to be have the conversion of the debentures to equity. Okay, so this is the third one difference between the shares and debentures. Okay, the next one difference is and another one is in the case of the repayments, there is a one option in case of it. ನಾನು ಒಂದು ಹೇಳಿದೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಮೆಥಡ್ ಅಥವಾ ಲಾಟ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಒಂದು ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಶೇರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ತನಕನೂ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಮೌಂಟ್ ನ ವಾಪಸ್ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕೇಸಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೈ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬೈ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪನಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ಶೇರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ ಕಂಪನಿನ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಒಂದು ಸರ್ಟೈನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಕಂಪನಿ ಶೇರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. 1-2 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕಂಪನಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದೇ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಇಂದ ಕಂಪನಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಶೇರ್ಸ್ ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಓಪನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಪನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಶೇರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪನಿ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಇಂದ ಕಂಪನಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಶೇರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ one of the options which is going to be available for the company in order to buy back their shares according to the Companies Act of 1956 in the case of the shares repayment. Okay, the next one difference is the voting rights. See, only the shareholders is going to be have the voting rights to appoint or elect the directors of the company. Okay, but in the case of the debenture holders does not have the any type of voting rights in respect of electing the directors. Okay, shareholders have the voting rights. While debenture holders same. In the case of the difference between the shares and debentures, the next one basis is voting. Shareholders is going to have the voting rights because they are the owners.
So that is why they are going to be have the voting rights in respect of appointing or electing the any directors of the company. Why? Because the directors is going to be the persons who is going to be look after the company's affairs in respect of the shareholders. Okay, ಕಂಪನಿಯ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರ ಒಂದು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನ ಯಾರಾದ್ರೂ ನೋಡ್ಕೊಂತಾರೆ, ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ನ ನೋಡ್ಕೊಂತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಯಾರ ಪರವಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂತಾರೆ? ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಪರವಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಏನು? ಓನರ್ಸ್. ಆ ಓನರ್ಸ್ ಆಗಿರೋ ಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಏನಿರುತ್ತೆ? ವೋಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಧಿಕಾರ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ವೋಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಧಿಕಾರ ಇರಲ್ಲ. ಅವರು ಜಸ್ಟ್ ಆ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್, ಅವರೇನು ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್. ಆ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ವೋಟಿಂಗ್ ರೈಟ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ವೋಟಿಂಗ್ ರೈಟ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವಕಾಶ ಅವರಿಗೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಶೇರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್. ಅಂಡ್ ಫಿಫ್ತ್ ಒನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ issue on discount. Shares are issued at discount, but the discount rate is not exceed 10% according to section 79. Debentures are also issued at discount made on face value. Here, the next one difference is issue of shares at discount and issue of shares at discount and issue of debentures at discount. In the case of the shares are going to be issued at discount, but the discount rate does not exceed 10% according to section 79 of Companies Act 2013 or 1956. Okay, Companies Act ಪ್ರಕಾರ, ಕಂಪನಿ ಆಕ್ಟ್ ನ ಒಂದು ಸೆಕ್ಷನ್ 79 ಪ್ರಕಾರ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಶೇರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ರೇಟ್ 10% ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬಾರ್ದು. ಓಕೆ, ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಆಲ್ಸೋ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಇಶ್ಯೂ ದ ಆನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್. ಓಕೆ, ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಕೂಡ ನಾವು ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಕೊಡ್ಬೋದು. ಆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅದನ್ನ ಝೀರೋ ಕೂಪನ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ಝೀರೋ ಕೂಪನ್ ಬಾಂಡ್ಸ್. ಝೀರೋ ಕೂಪನ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ದ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಝೀರೋ ಕೂಪನ್ ಬಾಂಡ್ಸ್, ಇವಾಗ ಕಂಪನಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, 10,000 ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಬಾಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪಬ್ಲಿಕ್ಕಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 10,000 ಅನ್ನ ಅವ್ರು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಇವಾಗ 10,000 ಇದನ್ನ ಬಾಂಡನ್ನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಇದನ್ನ ನಾನು ನಿನ್ನ ಹತ್ರ 9,000ಗೆ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ. ಅಂದ್ರೆ ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗಿನ್ನ ಕಡಿಮೆ. ಆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟೇ ಅವರಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ಸ್. ಅದು ಯಾರಿಗೆ? ಡಿಬೆಂಚರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ. ಅದನ್ನ ನಾವು ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಆಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್, ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಅಟ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಮೇಡ್ ಆನ್ ದ ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಅದನ್ನ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್, ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಶೇರ್ಸಿಗೂ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮತ್ತೆ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ಗೂ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಶೇರ್ಸಿಗೆ 10% ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 10 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ 10 ರೂಪಾಯಿಗೆ 10% ಅಂದ್ರೆ 1 ರೂಪಾಯಿ. 1 ರೂಪಾಯಿ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಾವು 100 ರೂಪೀಸ್ ನಾವು ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ 100ಗೆ 10% ಅಂದ್ರೆ 10 ರೂಪೀಸ್ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ನಾವು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ security. Shareholders are not
have ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್. ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಇರಲ್ಲ. ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂದರೆ, ಇವಾಗ ನಾನು ಶೇರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಾನು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಕಂಪನಿಯ ಒಂದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅಸೆಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಆ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು ಹಕ್ಕಿರಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಅಂದರೆ, ಇವಾಗ ಕಂಪನಿ ಇವಾಗ ನಾನು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಪ್ಪ, ಕಂಪನಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನಾದ್ರು ಮುಚ್ಚೋಯ್ತು ಅಂದರೆ, ಅದರಿಂದ ಲಾಸ್ ಆಗಿ ಏನಾದ್ರು ಮುಚ್ಚೋಯ್ತು ಅಂದರೆ, ನನಗೆ ಕಂಪನಿ ಏನಾದ್ರು ಹಣ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಸ್ತಿನ ನಾನು ತಗೊಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಹಕ್ಕಿದೆಯಾ? ನೋ, there is no rights in respect of the assets of the company for the shareholders. So that is why there is no having securities in respect of the shareholders. But in the case of the debenture holders have the securities. ಡಿಬೆಂಚರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಇರಲ್ಲ, ಬಟ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅವನು ಏನಾದ್ರು ಸಾಲನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಕಂಪನಿಗೆ, ಆ ಸಾಲ ಕಂಪನಿ ಏನಾದ್ರು ರೀಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಆ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಗೆ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅಸೆಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಅವನಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಇರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಎ ಅನ್ನೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕಂಪನಿಗೆ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಯಾನೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆ ಕಂಪನಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಆ ಒಂದು ಡಿಬೆಂಚರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಗೆ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಪೇ ಮಾಡಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಈ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಅಸೆಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಈ ಅಸೆಟ್ ನ ಬೆಲೆ 1 ಲಕ್ಷ ಇರುತ್ತೆ. ಕಂಪನಿ ದುಡ್ಡು ಕೊಡಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅಸೆಟ್ ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಅಸೆಟ್ ಅನ್ನ ಅವನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅದನ್ನ ತಗೊಂತಾನೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ದ ರೈಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಓಕೆ, that is why the debenture holders is going to have the securities in respect of the company. Okay, ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಪ್ಲೆಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್. ಅಡ ಇಡೋದು ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ವಾ, ಆ ಅಡ ಇಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನು ಅಡ ಇಡ್ತಾರೆ, ಆಸ್ತಿನ ಅಡ ಇಡ್ತಾರೆ. ಆಸ್ತಿನ ಅಡ ಇಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಆ ಆಸ್ತಿ ಮೇಲೆ ಯಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಇರುತ್ತೆ, ಡಿಬೆಂಚರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಯಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಇರಲ್ಲ, ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಅಧಿಕಾರ ಇರಲ್ಲ ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ, ಆ ಒಂದು ಅಸೆಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಅನದರ್ ಒನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಶೇರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ದ ಕನ್ವರ್ಟಬಿಲಿಟಿ. See, in the convertibility, in the conversions, keep it in mind, shares cannot be able to convert into debentures. But in the case of the debentures can easily convertible into equities. Debentures na ನಾವು equities ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಬಟ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಅನದರ್ ಒನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ shares and debentures. Keep it in mind, shares are not going to be able to convert into debentures, but debentures, that is creditors, can be an owner, but owners will never going to be become a creditors. ಅಂದ್ರೆ ಶೇರ್ಸ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಓನರ್ಸ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತು, ಡಿಬೆಂಚರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತು. ಕ್ರೆಡಿಟರ್ ಸಾಲ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಓನರ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಓನರ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಶೇರ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಓನರ್ ಇದ್ದವನು ಕ್ರೆಡಿಟರ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದ differences between the shares and debentures. In the next class, we are going to be discuss about the remaining aspect of the issue of debentures. Thank you.